नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आज महाप्रभु जगन्नाथ आउ एक चमत्कार सत्य घटनाटी। हाँ दर्शक बंधु, कुनी भक्त को पुरी बुलाई आनिले भावग्राही। हाँ दर्शक बंधु, यही सुंदर सत्य घटनाटी निश्चिंत भावे आपण को मन को हृदय को छुईब। तेज दर्शक बंधु, यही विषय रे संपूर्ण भाव जाना हेले भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को जदि प्रथम थर आस्थान तेज चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे हृदय जय जगन्नाथ बोली लिखि दिंतु। महाप्रभु जगन्नाथ बहुत सारा कृपा आपको मिल। तो दर्शक बंधु, पिलाटी दिनरू महाप्रभु जगन्नाथ को भल पाती ब्रह्मपुर चेकिर ज्योतिशंकर महाराणा पुरी जाई महाप्रभु को दर्शन करने को बहुत इच्छा करती, किंतु घर लोक छाड़ती नहीं। बापा कहती बड़ हेले जीवनी, तू एबे पिलाटा पुरी जाई कौन करिवु। किंतु ज्योतिंकर मन जमा भी बुझेनी। घरे महाप्रभु जगन्नाथंकर माटीर मूर्तिटे रखी ताको पूजा करती एवं रथयात्रा एवं स्नान पूर्णिमा समय टीवी रे महाप्रभुଙ୍କ रीतिकांति देखी गोटी गोटी सबू मन रखि थांती एवं ठीक सेमिति निज घरे पूजा करुथिबा जगन्नाथ मूर्ति को मध्य पूजा करती। नुआ कपड़ा रे महाप्रभुଙ୍କ ପାଇଁ वस्त्र तैयार करवा एवं किछि ना किछि महाप्रभुଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। सदा सर्वदा महाप्रभुଙ୍କ सहित लागि रहिଥାନ୍ତି एवं महाप्रभु जगन्नाथ मध्य सेई कुनी भक्तर भक्ति रे मुग्ध होइଥାନ୍ତି एवं सदा सर्वदा कुनी भक्तटी तैयारी करुथिबा महाप्रसादर बास्ना महकु थाए एवं साई पड़िशा रे बांटिबा द्वारा से माने बहुत शांति पाइଥାନ୍ତି। पड़ोशी माने भी ज्योतिंक बापा को कहते महाराणा बाबू आपण पुओ प्रति महाप्रभुंकर करुणा रही निश्चय, नहले सी जो अन्न रांधुची ताहा एते स्वादिष्ट होंदे नहीं। महाराणा बाबू कहते सब ठीक जे से यही वर्ष मैट्रिक परीक्षा दब, एमती जदि सब बेले से जगन्नाथ को धरी बुलिब से परीक्षा रे केमिति भल मूल्य आनिब। पड़ोशी माने कहते सेथिपई तुमे चिंता करंतुनी महाराणा बाबू, कुनी भक्तर कुनी महाप्रभु निश्चिंत भावे तांको कुनी भक्त पई व्यवस्था किछि निश्चिंत करिवे, आपण जमा भी चिंता करंतु नाही। ज्योतिंक बापा पुअर ही हरकत पई कम दुखी होंती, किंतु मनरे बहुत गर्व करती, कारण तांको पुओ एई अंचल रे महाप्रभुंक पई ना कमाइबार लागिछि। किछि दिन पर स्नान पूर्णिमा आसिला। टीवी रु देखि सब रीतिनीति को घरे आरंभ कर देथिले ज्योति। माटी तैयारी से विग्रह को छोट गरारे 108 गरा जल रे स्नान करी तांको हाथी वेश रे सजाई देवा को मनस्थ करथिले ज्योति। हेले माटी विग्रह 108 गरा जलर स्नान करी तिष्टि रही थांता केमिति। किछि समय पर पानी रे मिसी गले विग्रह। से दिन बहुत कांदी थिले ज्योति, एमिति कि घरे खाइबा पीवा मध्य छाड़ी देथिले। बाप माँ भी चिंता करुथिले, पुओ भलरे किछि खाउनी, को बाप माँ भी धैर्य धरी रहिबो। बहुत बुझाती आउ एक मूर्ति आनिबे बोली प्रतिश्रुति भी दियंती। हेले ज्योतिंकर गोटे कथा, मो ठाकुर मो ऊपर अभिमान करी चलीगले, मो महाप्रभु मो ऊपर रागी चलीगले। मो महाप्रभु मो ऊपर रागिचंती माने मो निश्चिंत भावे तांको मनाई घर को आनिबी। बापा कहती तू एबे व्यस्त हनी पुओ, तू पाठ पढ़ारे मन दे, मु जो पैसा दौची से पैसा को संचय करी तू एक नुआ विग्रह नहीं आसबू, एपरी कही बापा पुओ को बुझाऊथांती। एक कथा शुणी पुओ मध्य टंका संचय करी लगिले एवं भाविले जदि नुआ विग्रह आनिबी तेबे पुरी रु ही आनिबी। धीरे धीरे ज्योति अधिक जगन्नाथंक भक्ति भाव रे बुड़ी रुहंती। बापांकर चिंता मध्य बढ़ी थाए। पाठ प्रति आग्रह कमी महाप्रभुंक प्रति आग्रह रही थाए अधिक एवं दिन पर दिन गड़ी चली थाए। शेष रे परीक्षा दे कम मार्क रे पास कले ज्योति। 3rd डिवीजन रे पास करथिले ज्योति। बापा किंतु रिजल्ट रे खुशी न थांती। सामान्यतः विरक्त हो ज्योति को गाली करदेले। मानसिक स्थिति भल नथिबारु ज्योति बापांक कथारे रागी जाई घर लुची ब्रह्मपुर स्टेशन को पलि आसिले। सेठी बसी भाविले मु जगन्नाथ धाम पुरी पलाई जीवी, जोठी मु प्रभु सह निरला रे बहुत समय काटिबी, आउ घर को फेरबिनी। दिन 12टा हेबाकु बसिलानी।
ଷ୍ଟେସନରେ ସେମିତି ଏକାକି ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। ଏକା ଗଲେ ମୁଁ ପୁରୀ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ଏହି ସମୟରେ ଧଳା ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ମହିଳା ହାତରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଧରି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ବାପାରେ ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୀ ଯିବି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଯିବ ଜାଣିପାରୁନି। ତୁ ଟିକେ ଟ୍ରେନ୍ ଲେଖା ଦେଖି ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁନି। ପୁରୀ ନାଁ ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏକା ଯିବାକୁ ଡରୁଥିବା ପିଲାକୁ ଯେମିତି ସାହସ ମିଳିଗଲା। ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଜ୍ୟୋତି। କହିଲେ, ମା, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପୁରୀ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏକା ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ତୁ ପୁରୀ ଯିବୁ ବାପା? ଚାଲୁନୁ ମୋ ସହିତ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବୁ। ଜ୍ୟୋତିର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ଜ୍ୟୋତି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଏବଂ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଯାଏଁ କଥା ହୋଇ ହୋଇ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ। ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ମହିଳା ଜଣକ କେଉଁଠି ଚାଲିଗଲେ। ମହିଳା ଜଣକୁ ଯେତେ ବି ଖୋଜିଲେ ଜ୍ୟୋତି ମହିଳାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୁରୀ ସିନା ପଳାଇ ଆସିଲେ, ଏଠି କେହି ଚିହ୍ନା ନାହାନ୍ତି। ଭୋକରେ ପେଟ ଆଉଟ ପାଉଟ ହେଲାନି। କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କାହା ପାଖରେ ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି। କ'ଣ ବା କରିବେ ସେ? କାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ସହର, ନୂଆ ଜାଗା, ଏହିପରି କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଚୌକିରେ ବସି ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥାନ୍ତି। ପଛରୁ ଏକ ପଣ୍ଡା ଆସି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖନ୍ତି ଜଣେ ସେବାୟତ ବେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପଣ୍ଡା ପୁଅ ହାତରେ କିଛି ଅବଡ଼ା ପଡ଼ିଆ ଧରି ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଠାରି ପଣ୍ଡା ପୁଅ କହିଲେ, ଆରେ ତୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି? ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ, ହଁ। ପଣ୍ଡା ପୁଅ କହିଲେ, ନେ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେ। ଜ୍ୟୋତି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପରେ ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଯଦି ପଇସା ମାଗିବେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଦେବି? ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡା ପୁଅକୁ ମନା କରି କହିଲେ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡା ପୁଅ କହିଲେ, ଆରେ ମଣି, ତୁ ତ ଖାଲି ବାଇଆ ହେଲୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭାବୁଛୁ କି ପ୍ରସାଦ ଦେଇ ତୋଠୁ ପଇସା ନେବି? ନା ପୁଅ, ମୁଁ ସେମିତି ଜମା ଭାବେନା। ମୁଁ ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦ ରୋଡ଼ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ସେ ଆଜି ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ ବା ଫେରେଇକି ନେବି? ତେଣୁ ତୁ ଖାଇଦେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତି ଟିକେ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ସେଇ ଚେୟାରରେ ବସି ପଣ୍ଡା ପୁଅ ଅବଡ଼ା ବାଢ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିକୁ କହିଲେ, ଏବେ ଖାଇଦେ ଅବଡ଼ା, ଟିକେ ପରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ବାହାରେ କିଛି ଖାଇବୁନି। ଯଦି ଭୋକ ଲାଗେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଯିବୁ, ସେଠି ମାଗି ମାଗି 3 ଜାଗା ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏତିକି କହି ପଣ୍ଡା ପୁଅ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଜ୍ୟୋତି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଖିକୁ ଲୁହରେ ଭିଜେଇ ଦେଲେ। ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହୁଛି ଆଉ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇ କହି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆଉ 108 ଗରାରେ ଗାଧେଇବିନି। ମୋ କତିକି ଫେରିଆସ ମହାପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଘରେ ଗାଳି ଖାଇବିନି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ତୁମକୁ ବି ପାଖରେ ରଖିବି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅନି ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅନି। ଏମିତି କହି କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ଜ୍ୟୋତି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେପରି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସମାନେ ରଖାଇଦେଲେ ନାହିଁ ଭିଡ଼ରେ। ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ମାନି ଜ୍ୟୋତି ସେହି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମାଗି ମାଗି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ରାତିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇଗଲେ। ଏମିତି କରି କରି 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିସାରିଲେଣି। ମା ବାପ ପୁଅକୁ ନ ପାଇଁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କହୁଥାନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣ କଳାଶାନ୍ତ। ଆମର ଆଉ ସାହା ଭରସା କେହି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏପଟେ 3 ଦିନ ଧରି ଜ୍ୟୋତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଏବଂ ଭିକାରୀଙ୍କ ଜାଗାରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଧୁ ଜଣକ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତ ଭିକାରୀ ପରି ଦେଖାଯାଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଭିକାରୀଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଉଛୁ କାହିଁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ଅସୁବିଧା? ଜ୍ୟୋତି କହିଲେ, ମୁଁ ଘରୁ ରାଗି ପୁରୀ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଆଉ ପୁରୀରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଏକଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବୁଝାଇଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ ବାପା,
ତ ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ ସେ 9 ଦିନ ମା' ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ମା' ତୋତେ କେତେ ଖୋଜି ଖୋଜି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ କହିଲୁ। ମୋ କଥା ମାନ ବାପା, ତୋ ଗାଁର କାହା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥିଲେ ଦେ, ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ସେମାନେ ଆସି ତୋତେ ନେଇଯିବେ। ଜ୍ୟୋତି ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସାଧୁ ଜଣକୁ ବାପାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ କଥା ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ। ବାପା ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଜୁବ ହୋଇଗଲେ। ପୁଅକୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତୋତେ ଏଠୁ ନେଲାବାଲା ମା' ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ସେଠି ତୋତେ ମାଗଣାରେ ଅବଢ଼ା ଖୁଆଇଲା ବାଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେହି ନୁହଁ ବାପା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ସତ, ହେଲେ ତୋ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ମୋ ମଥା ନୁଆଇଁ ଦେଉଛି ବାପା। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରି ମହାପ୍ରଭୁକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତୋ ଭକ୍ତି ବଳରେ ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇପାରିଛୁ। ତୋ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ମୋର ମଥା ନଇଁ ଯାଉଛି ରେ ପୁଅ। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋତେ ଜନ୍ମ କରି ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ ବାପା। ମନେ ହେଉଛି ତୋ ପାଦ ଛୁଇଁ ଏଇଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇଗଲେ ବାପାଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି। ଉଭୟ ବାପ ପୁଅ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦିଲେ ଏବଂ ବାପା କହିଲେ, ତୁ ଏବେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛୁ କର ବାପା, ଆମେ ତୋତେ କେବେ ବି ବାଧା ଦେବୁନୁ। ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କର। ମହାପ୍ରଭୁ ତୋ ଉପରେ ସେମିତି କୃପା ବର୍ଷା କରୁଥାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାରକୁ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଚମତ୍କାର ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୃଦୟର ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।